Sam baš nebrojna situacija gde se nalazim sa sagovornikom koji ne zna šta će od sebe, ne zna ni šta da me pita. Не е дека нешто бирам, дали е црна, дали е плава, не знам. Ja dosta puta svađam sa svojim klavijaturistom koji mi ne da nosim opremu. Kao daj meni da ponesem stalak, stvarno mogu, mislim idem tu pored njega, on se muči s 20 kila. Baš minimalno. Добра, како? Вадите песна и што? И да има 100 views, нема да се замарам, ќе кажам тоа и идеш Tako далje. je. Kao da mi treba još malo da se pomučim, Vreme. znaš. Moram da se pomučim još malo, da kažem sebi da vredno je svega toga. Ja sam vredna, zaslužila sam. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Македонијо, среќна нова 2025 година. Она што секако сакам уште на почеток да ви го посакам е прво да бидете здрави, среќни, насмеани, весели, позитивни низ текот на целата оваа година. Денес е убав ден. Први и тоа среда, почеток и на годината и на нашата емисија. Секако сакам да ви кажам да верувате во вашите соништа, затоа што тие се остваруваат доколку доволно работите и верувате во нив. А сега сакам да ви кажам да се сместите удобно, затоа што имам во најава една многу забавна емисија. А и како не би имала во најава една забавна емисија, кога токму имам една таква шармантна, интересна, забавна гостинка која што ни доаѓа директно од нашето соседство, а и на сам почеток сакам да кажам дека токму со незе започна и оваа наша приказна Старс. Сања Вучич во студиото на Старс. Dobro večer. Ja, super aplauz, sviđa mi se. Така. Hvala ti na najavi, super, drago mi je da sam zapravo ja bila gost tvoje prve emisije, da ste, koliko sam čula od tebe, imali fantastičnu godinu, tako da nadam se da ću biti talična i ove godine i da će i ova naredna biti bar upola dobro. Јас само кажувам амин од твое уста во Божи уши, да ти посакам секако топло добре дојде сега. hvala. Како се чувствуваш? Okej sam, putovali smo danas dosta, ali mislim uvek sam raspoložena da se lepo zabavimo i eto novogodišnja emisija, mislim da u to ime možemo i da pokrenemo zabavu. Така, апсолутно. Јас тука уште на сам старт уште еднаш сакам да ти се заблагодарам за тоа што си ни ја отворила таа приказна, си ни отворила убав пат, си направила добро дело. И со тоа сакам да ти кажам, секогаш кога ќе дојдеш во Македонија, кај нас вратите ти се отворени и секогаш со радост ќе hvala те mnogo. пречекуваме. Hvala. Сега, кажи ми, нова година, 2025-та, нови можности, нови предизвици. Што е оно што искрено срцето ти го сака? Pa da budem zdrava pre svega, jer mnogo radim i zdravlje mi je stvarno malo urušeno zbog previše posla, ali što se tog poslovnog dela tiče, samo nek nastavi ovim putem, ja ću biti zadovoljna. Naravno da planiram i nove projekte, pesme, svašta nešto. Doduše, ono što sam rešila ove godine je da neću da radim duete. Ova godina je samo za solo projekte, tako da možda 2026. bude opet godina dueta, pošto ove godine, to je prošle godine, 2024. imala sam pregršt dueta i mislim da je sad vreme nekako da se posvetim samo sebi. Уште на почеток кажа, секогаш сум расположена за добар разговор. А тоа го имаш кажано и во многу интервјуа претходно. Кажи ми за тебе, што е добар разговор и што е добар соговорник? Meni je jako važno da kada razgovaram s nekim, da posebno ako je voditelj u pitanju, da bude maksimalno opušten. Mislim, imala sam baš nebrojna situacija gde se nalazim sa sagovornikom koji ne zna šta će od sebe, ne zna ni šta da me pita, pa mu je neprijatno. I onda ja pokušavam da vadim situaciju, a mnogo mi je važno da razgovor teče i da potpuno zaboravimo da su kamere tu i da samo vodimo jedan prijatan razgovor. Volim da budem što spontanija i o čemu god da pričam, da prosto to bude moje dato raspoloženje i moje mišljenje o datoj temi. Eto, možda samo da neko bude malo opušten, to mi je mnogo važno. Токму заради тоа и сакам да ја супер. започнеме со оваа емисија со тебе, затоа што имаш неверојатно добра позитивна енергија. Ова вистински ти го кажувам. Malo se foliram, ali dobro. Pa Šalim naravno. se. Ne, pa mislim ja uvek, naravno kad je zabavna emisija u pitanju, mora prosto da postoji ta naš protok neke pozitivne energije i koliko god da sam umorna ili da mi se spava. Како сега, така, trudim, кажи се. stvarno se trudim da budem zanimljiva.
Šta god to Сања značilo. Вучич, дали имаш некаква родбинска врска со вашиот председател? Може би те прашале, јас немам слушнато, затоа те прашале. Da, pitaju me ljudi vrlo često. Ne, nismo ni u kakvoj rodbinskoj vezi. Ja njega ni ne, mislim, nismo se upoznali, tako da čoveka ni ne znam. Ali što se mene, što koliko ja znam, nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Така, добро. Значи чисто случајно само презиме може. Дали си женствена ти како личност? Дали си од тип на девојки, како да ме ајте молам, направи го ова за мене или сепак си ти тип на девојка, ме остави го тоа, бре, сама ќе си го Da, завршам? pa ja sam odrastala samo sa majkom i uvek sam imala sliku žene kao sposobne jedne osobe, pre svega. I naučila sam se da mogu sve sama, ali ja negujem ženstvenost i na neke druge načine. Ja volim i želim da budem ženstvena. Ali što se tiče kao pomoći od strane muškaraca, ako je nešto stvarno da mi je teško, evo, na primjer, moj saradnik Balša ovde, njega... Misliš Balto? Balto, da, Balša. Njega uglavnom teram da mi vadi kofer iz kombija. Eto, na primjer, to me mrzi, pa eto, može on. Kao ja sam ženska, ja sam mala, ajde ti. Ама и така треба, тоа е нормално и тоа е кавалерство. Pa jeste, мислам, тоа е da. нормално така да биде. Koristim priliku. Mislim, moji saradnici uglavnom su svi muškarci i ja dosta puta svađam sa svojim klavijaturistom koji mi ne da nosim opremu. Kao daj meni da ponesem stalak, stvarno mogu. Mislim, idem tu pored njega, on se muči s 20 kila i on ne dolazi u obzir. I baš mi je to čudno. Имам една твоја изјава сега тука, кога веќе го споменавме ова. Имаш кажано, јас секога не сакам никој да ми наредува или кажува како треба да правам. Сакам да го правам тоа што јас сакам да го правам. Кај нас тоа се кажува сам свој газда. Jeste. Не знам дали кај вас така се кажува. Na Facebooku opis posla sam svoj gazda. Ето така. Но оваа реченица сепак си носи многу голема одговорност позади себе, поради тоа што кога си сам свој газда или сам си одлучуваш за многу работи, сам си одговорен за сите тие постапки. Дали си ти одговорна во било која сфера од животот? Не зборувам само за работа, за било што. Naravno. Pa naravno, svi moji izbori nisu meni bili nametnuti. Ja sam sve svoje izbore birala sama. I da li grešila u ljubavi, u nekim svakodnevnim odlukama, u poslu, naravno da preuzimam potpuno odgovornost. I mislim da je to jedna od stvari koju sam s godinama naučila i kako sam starija, sve više se latim toga i ponosna sam na to, zato što nije me sramota da kažem da možda nisam uspela, da ne znam, da sam pogrešila, da se izvinim. I to mislim da je odlika velikih ljudi. I to je nešto što se trudim da postanem, tako da... Така, точно, кога сме веќе кај одговорностите, сакам да ти честитам за твоето ново живеалиште. Hvala Прекрасно mnogo. изгледа. To mi je jedan od najvećih snova bilo, da kupim sebi jednu nekretninu u Beogradu. I stvarno sam toliko naporno radila i imala sam i odricanje, eto da steknem svoj krov nad glavom. Ама колку е убаво чувството, кажи, кога ќе си го постигнеш сама, не кога ќе ти биде дадено од некој, туку сама ќе си го направиш. Pa joj, ne znam, mnogo je lep osjećaj, ali nekako kao da još uvijek nisam svesna. Mislim, nekako se stvari tako jako brzo odvijaju, da nekako nemam vremena da svarim šta se sve oko mene dešava i šta sam postigla. I vrlo često, ne znam, opet ovaj posao, joj Bože, negde prosto ne zvuči pogrešno, ali kao da mi treba još malo da se pomučim, znaš. Moram da se pomučim još malo, da kažem sebi da vredno je svega toga. Ja sam vredna, zaslužila sam, moram još da se mučim. Некогаш се сомневаш во сама себе што го кажуваш ова? Зошто? Da, pa ja konstantno sumnjam u sebe i uvek trudim se da budem što skromnija i što se tiče svojih kvaliteta i da preispitujem svoje odluke i kvalitet, da, ali ponosna sam na sebe donekle. Сања, ама тоа публиката го кажува. Сања, тоа го кажуваат самите настапи. Сите тие работи, мислам, тоа не треба да се сомневаш воопшто во нешто такво, мислам. Da, ali sad u ovo vreme kada sve nekako brzo, jako brzo ide... И ти ќе одиш побрзо од него, и тоа. Jasno, ali sve tako može brzo da ne stane, razumeš? Jako se brzo smenjuju generacije. I malo sam i u strahu, konstantno pod nekim stresom, kako ću, šta ću, ali trudim se da ne stavljam preveliki pritisak na sebe. Само ќе ти кажам едно нешто. Никој од нас не знае до кога ќе живее. Така да денес и утре и други ден секако не кажувам јас тука да не размислуваш воопшто за иднина или било што, но
живе го животот во полна пара, затоа што едене нема реприза, не се враќа. Право си. Видиш, сад сам схватила. Тука, кога веќе го споменавме станот, исто така имаме на твоја изјава која што звучи, јас сакам сега само да си седам дома, да гледам Netflix и само тоа ме интересира и ништо друго. Но тоа влегува во еден тој мир, влегува во една комфортна зона, што после малку потешко се изаđe iz toga. Jeste. Ja sam sebi napravila tu komfortnu zonu jer previše sam okružena ljudima. I to je razmena raznih energija i nekad mi ne prija. Не знаеш колку те разбирам. Da, a s jedne strane moram uvek da budem nasmejana i lepo raspoložena prema ljudima jer ne želim da steknu pogrešan utisak. Šta njih briga da li sam se ja naspavala, da li sam lepo raspoložena, ako sam ja i trunčicu neprijatna, da ne kažem neprijatna, loše raspoložena, vidi je ova, šta ova glumi, ona je kao... I onda se trudim da uvek budem... Da ste dobar dan, da ste dobro. I onda И toliko тоа е budem... одлика на голем човек. Da. I budem preumorna i onda dođem kući i samo hoću da legnem i da ćutim, da me niko ništa ne pita. Dođe mi mama u sobu, ja sam ono, aha, važi, okej, dobro. Ćao. Da. Чао, затвори вратата To je голем. to. I onda mi nje bude žao, jer ona njoj se priča malo sa mnom, a ja sve mogu samo da ne pričam sada. А сега сакам нешто да прашам тука кога ги спомена веќе Netflix филмовите. Сакаш баш сама да ги гледаш тие филмови или сепак сакаш да си има и некој партнер? Филмови се гледаат подобро во друштво. Ima smisla. Оти може и да не се гледаат тогаш. Da, ima smisla, ali trenutno sam soliram, nemam partnera. Tako da uživam stvarno sama da gledam. А следното прашање, ајде да одговориме го. Da, pa evo kažem ti, nemam dečka. Следното прашање ми е токму поврзано со нешто слично што ми го кажа пред само 8 месеци. Ама ајде те оставам да ми докажеш. Кажи, šta sam ti Пред rekla? 8 месеци ми кажа дека кај нас се кажува дека ќе се мажиш, кај вас се удаеш, Aha. а сега ми кажуваш согласен. Pa ne, mislim, to nije bilo do mene da li ću da se udam. Sad sam u fazonu, neću još. A i znaš kakve su životne prilike, šta vetar nosi, nikad se ne zna. Tako da sad baš mi je fino. Само ќе ти кажам уште една работа што јас ја имам научено во животот е дека буквално сите работи кои што сака нека каже се случуваат со причина заради тоа што така треба да биде. Tako je. Да било нештото да продолжило, можеби ќе завршало во многу погрешен правец што не треба. Значи се што се случува е тоа што те штити од Бога. Jeste, pa tako se i desio. Mislim, taj naš raskid, jednostavno smo sporazumno to okončali, da ne bi došlo do momenta da je stvarno nepodnošljivo, da se zamrzimo, nego kao prijatelji da se rastanemo i tako je i bilo. Ајде сега кажи ми каков тип на машки сакаш, можеби тука ќе види вака оваа емисија која што ја гледаат македонци. Си била ли некогаш во контакт со некој македонец или во врска? Nisam. А ти се допаѓал ли некогаш некој македонец? Pa možda jednom kad sam bila u srednjoj školi s drugaricama u Ohridu, pa je bio neki dečačić koji mi se sviđao, ali samo smo se simpatisali, ovako nije ništa bilo. Си била кај нас на одмор? Da, stalno sam dolazila, moja drugarica ima stan, mama je iz Ohrida. Ајде сега кажи ми. Ѓурѓица. Ѓурѓица, како убаво го изговори. Ајде сега кажи ми каков тип на машки сака Сања. Ова емисија не знаеме кој ќе ја гледа, оди на многу убав датум, така да пази што ќе кажеш. Ja nemam pojma, nekako možda ne mogu da provalim svoj tip muškarca. Bilo je raznoraznih, mislim ne mnogo, nego raznoraznih tipova. Различни типови, нормално. Ali kako sam starija, više čini mi se da mi je mnogo važnije personality, kako je neko kao osoba, više nego fizički izgled. Kod fizičkog izgleda, kad sam već kod te teme, meni je mnogo važno da ima tamne oči. Svetle oči... Мислиш дека лажат? Ne, samo mi nisu lepe. Mislim, žao mi je dečaci s plavim, svetlo-zelenim očima, ali nije mi to lepo. Мислам, ова не мора да значи дека вие не треба да пробате. Pa, Да и придете. Мислам, тоа во секој случај можеби ќе си го смени мислењето. ne znam, ali uglavnom tamne oči i tamna kosa je nešto što se meni dopada. И уште едно сакам да кажам, кога веќе ги спомнавме машките особи, по портали некаде прочитав дека имаш многу симпатичен брат. Да не се лажиме, јас отворив да видам дали е тоа така. А и после оваа емисија јас верувам дека многу луѓе ќе го направат истото. Па пази што ќе кажеш.
Moj brat je najdivnija osoba na svetu, prvenstveno. On je moja najveća podrška i zapravo možda može biti i medveđa usluga. On nema zamerke što se tiče mene. Ni sve je njemu dobro. Ma šta ja da padnem, on kaže kako si super pala, ovo je bilo fantastično. Ja kažem, aha, dobro. Bukvalno mi je najveća podrška na svetu, ali naravno moram da se pohvalim da mi je brat mnogo dobar frajer. Prelep, prezgodan, visok, crn, brada, mišića, ludilo. Tako da i slobodan je. Ето така, па тука те чекаме да го кажеш тоа. Сања, јас мислам дека секој брат посакува да има вака сестра како тебе, што токму вака ќе го пофали. Сега може ли да наздравиме со ова прекрасно винце за Ете Затер, за Нова година? Ovako se беше drži, Да jel? сме, да сме живи и здрави. Nije ovako. Па ако можеш така да ја држиш. Majke mi, ja mislim da je tako. Вака? Па ја не знам. Super biriš. Tako je kad se degustira. Ете. A, dobro. Znači ovako kad se degustira, jel? Добро, ти сега го дегустираше и ти јас иако го знам го Ali ja дегустирам. degustiram. Окей, прихватено. E, i ovo stavite u emisiju. Па Šta sad? секако Pa da дека naučimo да, па секако дека да, Zapravo тука je ќе го lep поздравиме. ukus. Kao soki. Привкусно е, затоа ти реков пробај го, ќе се изненадиш. Не пијам вино ни јас, ова вино го пијам. И тука секако сакам да ги поздравам нашите Шато Ризов кои што се заедно со нас уште од почетокот на Старс. А позади камерата, точно каде што кажувам најава, има еден симпатичен дечко, млад дечко, нашиот познат Огнен Здравковски. Огнен, повели! Ti si dobio jači aplauz od mene. Официјално. Pa ni više Добре nešto. ни дојде. Dobro večer. Ние имавме статична најава со Зdravo, Сања. Sanja. A, zdravo, Ognjene. Kako si? A, ja, Браво. Kakav džentlmen. Ете така. Гледаш дека македонските момци се интересни момци, иако мислам дека не беше тука која кажа типот на машки. Ne znam što ste zborili, samo što stigne. Добро, одлично, одлично. Огнен, добре ни дојде официјално на новогодишната прослава. Ова ни е новогодишна емисија во убава енергија. Ние тука наздравивме со чаша убаво вино и јас, еве, гледај како ќе ве пречекам. Čekaj, ušte ne sam Ќе те došao пречекам. poklonjen, si šao. Уште не дојден, повели Сања. Ja, Ова е за тебе. hvala, mnogo Ова е prelepo. вранец, мислам дека I čašu преубаво. smo dobili. Да, Огнен, ќе те замолам, сега имам Фала микрофон ти, Иване. тука, повели. Јас тука сакам само да го поздравам нашиот генерален спонзор Државна лотарија, секако да посакам на сите љубители на игри на среќа да ги уплатат своите 7 срекни лото броеви, да изграбат по некој од нивните инстант лозови, секако тука имаат нов инстант лост Титаниум и да се регистрираат на нивната онлайн платформа www.megawin.mk. Дали верувате во игри на среќа? Ja volim nekad da odigram neku igru na sreću, ali nikad ništa nisam dobila. Ajde. Tako da Isto nešto... sam i ja. Тука има грепки, така што преле. не знам што ќе донесат. Imamo grepki. Да, има Ajde и da нешто. grepknemo. Сега? Сега? Sega. Ајде. Има тука и такво Има и загребање. гребница. Да. Ајде, кога сакаат нашите гости да гребат, Ja, možda sam nešto Ajde, možda. dobila ovog puta. скутер може да ти се падне на голема Ovo ne награда. grebi, ali grebemo ovo. 50 denara Daj da da vidim. dobijem. Šta je ovo Urban 2? Ама тука ова не си го изгребала. Znam, a ovo je sad još jedan mi je ostao. Nego kažem ti ovde za malo 50 da dobijem. Ništa nema kaj mene na nijedna. Дај мамо да видам. Nema već ovdje. Ništa. Nišo. I Добро. ovo anti-stres bol, verovatno. Da, Za kad ne dobiješ Нешта ništa. Kad... реклама им направи Сања на државна лотарија секоја ти чест. Ne, ovo su dali da u slučaju da se ništa ne dobije, ono da cirkuliraš. Ајде сега вака, затоа што ни е нова годишна емисија, затоа што Огнен само што ни стигна од настав, затоа што Сања ни е екстремно добро расположена. Сакам да го поканиме тука и Марија Наковски да запееме и така да започне ова нова година со песна, со убаво, со позитивна енергија. Може? Može. Ajde, može. Nisam za grad, niti za ljude. Kraj ti je takav kad ga srce počinješ. Dobar je i hlad, kad sunce nema najdraža. Samo da čujem kad mi ime spominješ. Nisi ti kriv za moje stvari. Samo kad ćutim, tad sam sebi najbolja. Još uvek sam tu
gdje sam te noći ostala, al voda uvijek bježi od svog izvora. Još ti se nadam, još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugom zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je led, i što smo mislili da naš je čitav svijet. I što smo mislili da naš je čitav svijet. Bravo, brate! Сега среќна нова година! Ви благодарам, премногу фантастични бевте. Еве, токму вака со песна се честита нова година, Така, секако. ајде, живели. Ајде, Ајде, со живи. водичка. Слободно е сто жена. Па добро, Ајде. живели. Uzmi ti moj, slobodno. А сега веднаш после оваа прекрасна мелодија оди рубриката Жешка енигма на Ангела. Уживајте. Добро вечер, драги мои. Првенствено сакам да ви посакам среќна нова година. Нека оваа година ви биде исполнета со се она што ви сака срцето и душата. Тука моето срце посака вакви гости, па и ги добив. Оваа година ќе ја започнеме баш со два шармантни лика покрај мене, кои што се надевам малци ќе се придвижат. Оваа жешка енигма се состои во тоа што и јас ќе пуштам најразлични жанрови на песни на кои што и двата противници ќе треба да играат, но истовремено да бидат присутни тука и да одговараат на моите прашања. Во текот на песната ќе направиме стоп, ќе го поставам прашањето кој попрв ќе стигне до соодветен одговор, треба да задзвони на звончето. Ајде. Сметам дека е време да започнеме. Ајде да видиме. Мора да играме? Мора да играме. Не се смеј, не можам, ја не играм. Мораш да играш. Мора да се умре, бе, човек. Стои близко до звончето. 3, 2, 1 и... Кога би бил предмет, кој предмет би бил? 3, 2... Добро, одиме понатаму. Ove mi je super, ne mora. Ајде, 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 ајде. Кога би биле песна, која песна би биле? Ајде, Још ти се на... браво, одиме понатаму. О, Кога би биле десерт, што би биле? Sladoled. 2-1. Одиме понатаму. Ili 3 leće, ne znam. Добра. ова е танго. Nije bre, ovo. Сиртаки. Sirtaki. Te da kažem suvlaki. Како се игра, Pa вака? ne znam. Пробајте заедно. Ali to nije zajednički Не е ples. седнички, али? Ne znam, ovo je onaj, brate, Da. stinky leg. Врте нешто. Ne znam kako se igra. Ти знаеш да го играш? Чекајте. A, Пример. Кога би биле пијалок, што би биле? Джеймисон. Пијалок. Джеймисон 2-2. ja ne znam šta je pijalog, nije u redu. Ајде, добро, ете, јас сум Šalim кавалерки se, и ajde, дарам okej, поен. ne, neću, Ајде, neću, сакаш ти? neću, mora budemo fair. Ау. Ова дај го. Ова го знаете, а? Воли бе, највише на свет. Кога би биле животно, што би биле? Ајде, Сањич. Mačka. Уф, 3-2 за Сања. Добре. Црна мачка? Da. Pa mislim, vidiš. Идеме Па понатаму. наравно. Ау, може.
Кога би биле филм, кој би биле? U isto vreme smo. Ajde, Aj ti, ja imam tri. А сега не знаете кој филм и 20-та добивате на време. Ајде. Godfather. Godfather 3-3. Добре. Одиме со уште две. Знаеш Latino да играш? Ne. A ti? Ne. Do duš. Ja desnu, ti vamo. Da, da. Ti pa onda ta noga na nazad. Znači pa ova noga nazad. Vidiš? Ajde. Da, pa. Ne moraš, znači samo jedno. Stoj! Desna noga na, to je stavi tu desno. Nije leva. To. Vratim. Ta noga ka meni, da. Pa. Кога би биле зеленчук, кој би биле? Šta je zelenčuk? Поврче. Krastavac. Ovako. Pa to je ona. I čupć. Nemoj molim, te odišu mi kolena. Ајде и завршуваме со овошје. Što? Овошје. Кога би биле овошје, кој овошје би? Ајде. Jagoda. To je voće. Јас морам сепак на Сања да ја кажам дека победи. Да. Ете така. Ja ne razumem, Da. ja se razbiram se. Може би не се снајде толку добро во играта, ама за танци number one. Така да го Јас сум препуштаме скаран со танцот Дрегов. подарокот и тука секако ве дарувам со вредносен ваучер од 100 евра од нашите пријатели Астра Казино, нашиот спонзор, повелете. А секако тука си и нашите мобите кои што ви подаруваат подарочиња. Благодарам. Не се телефони да не ве превариме, Powerbank за кога ќе патувате да топ. си имате цело време Топ, батерија. To sve hoću da kupim sebi. Нема зашто да си го Сека треба ова. Uvek Ете treba. така, во новата година ве дарувавме, мислам, со одлични подароци. Ви благодарам многу, се гледаме наредна емисија. Hvala vama. Токму така, откако се размрдавме со жешката енигма на Ангелот, како нашите гости се представија во добри танцувачки способности, сакам оваа прилика да ја искористам, да го поздравам и нашиот нов пријател, кој што од денес па во текот и на целата година ќе биде заедно со нас, а тоа е Flex Broker или поинаку кажано, осигурајте го вашиот дом за 0 денари. Што тие нудат? Тие нудат стандарден пакет кој обезбедува заштита од пожар, удар од гром и временски неприлики и премиум пакет кој дополнително осигурува излевање на вода, удар од непознато возило, удар од паднато дрво, вандализам и така натаму. Велат дека сигурноста започнува со Flex Broker. Затоа посетете ги на нивната веб страна www.flexbroker.mk. А сега продолжуваме со уште поинтересна рубрика, а тоа е рубриката Во длабокото со Јања. Повели Јања. Здраво и од мене. Пред се сакам да честитам нова година, среќна 2025 година, да сте живи, здрави, среќни, насмејани. И сега може да започнеме. Сега е наред рубрика Во длабокото со Јања. Тоа е рубрика каде што поставувам прашања, вие одговарате. Не знам колку се сеќаваш, со тебе и почна ова рубрика, само беше Инстаграм прашања, сега е во длабоко. Добро, бидејќи имаме тука една дама, со неја ќе започнеме. Вака, прво прашање. Дали си егоцентрична или некогаш си била егоцентрична? И наведи ми некоја ситуација во која ќе го опишеш баш тоа. Ja kao jedna prava lavica, ja jesam egocentrična. Trudim se da to ne pokazujem previše, ali u svoja 4 zida sam ekstremno. Sad, šta može biti kao neka situacija? Ja se uvek sebe opravdavam u tim situacijama. Pa imam jednu situaciju kada sam zapravo naučila kako ne treba biti egocentričan. A to je još iz vremena kad sam pevala sa svojim bendom Za. Još kad sam baš bila mala i nisam znala da se ponašam. Radili smo, ne znam, možda čak i bila Makedonija neka svirka i trebalo ja sutradan vrlo brzo da se vratim kući. Ali ja to nikome nisam rekla, nego smo svi ustali ujutru i onda sam ja požurivala ljude oko sebe, oni su da popiju kafu, da doručkuju. I ja sam se naljutila što niko neće mene da ispoštuje kako je moguće. I onda, pošto su svi bili stariji od mene, oni su lepo seli pored mene i kao slušaj sad,
svet se oko tebe ne vrti. Znači, nikoga nisi obavestila da žuriš, aj sad ima da sačekaš i kasnit ćeš i naučit ćeš za sljedeći put i imam lekciju za ceo život i jako sam im zahvalna na tome. Tako da, molim vas ljudi, evo, od najvećeg egocentrika na svetu, verujte mi, samo obraćajte pažnju na drugi ljudi i budite obzirni. Много добро совет. Да, добра лекција. Второ прашање. Да би морала да бираш едно од следниве три да го користиш цел живот, а другите едноставно да заборавиш дека постојат, што би било тоа? Netflix, TikTok или Instagram? Само едно. Šta bi mogla da ostavim? Pa TikTok. Само. TikTok да остави. TikTok, da. Mislim, mnogo mi vremena oduzima, scrollujem u krevetu do 6 ujutru, ne znam ni šta radim. Tako da to bi mi malo pomoglo u životu. Instagram mi treba, za posao možda malo, a Netflix to mi je razumno da i to ne dam. Значи Netflix ќе го Само оставиш. едно треба да избереш, а се друго не. Значи Netflix. Без тоа не можеш. Да го Да. избера другото не важно. Da. Само едно треба. Па Netflix. Овие други више да не ги имаш. Instagram Ne definitivno. ovako, Instagram ću da ostavim zato što imam HBO Go, imam Disney. Па добро, да. Се знајде. И за крај трето прашање. Имаш изјавено дека ретко кога пиеш алкохол. Да. Но еве да се навратиш некогаш во животот. Да не раскажеш некоја смешна маморна случка. Joj, nemam smešne mamurne slučajeve jer ne izlazim iz kuće 2 dana što od blama, što od glavobolje. Ali kad sam se prvi put napila, a imala sam 21 godinu, tad sam se prvi put napila, od vinjaka. A vinjak je inače piće iz Kruševca, odakle sam i ja, tako da mislim da je bilo stvarno na mestu da se prvi put od vinjaka napila. Vinjak je nešto slično na rakija, tako? Kao konjak. Da, samo neću. Najbolji je vinjak. Najbolji je. Da, desilo se to da ja sam popila možda 2 vinjaka kole i ja sam bila mrtva. I ja sam od 2. Prvi put u životu probala. I ja sam sela na stolicu za ljuljanje, koja ima vrlo utaban put kako se pomera. I ja sam pala na stranu. Ne znam kako sam uspela, to je praktično nemoguće ako se stvarno ne potrudiš. I ja sam pala na stranu, nisam se mnogo ugruvala, ali to mi je ostalo u sećanju. Одлично прво пијанство, значи си имала искуство. Интересно. Ти благодарам многу за одговорите. Сега е наред Огнен. Првим да те честитам за песната. Ти благодарам, честитки и За тебе. Дечето што глумеше во спотот. Тоа ми беше прво прашање. Која е убавата девојка во спотот? Еве, тука е, драги гледачи, слика Јања Становевиќ. Браво! Добро, втора прашање. Каков тип на девојки сакаш? Како мислиш, како тип на за карактерно или Па како сакаш, целосно, што три карактеристики или нема? Не е дека нешто бирам, дали е црна, дали е плава, не знам, дали е смеѓа, него едноставно енергијата пред се ја гледам, а од лепотата гледам кај секоја девојка насмевката и очите. А ако ме упали на кецна насмевка и очи, тоа највише. Lepo. Да, А не ми е битно дали е црна, дали е плава или такво нешто, не обраќам пажња на тоа баш. Добро, трета прашање. Кажи ни дали би снимил дует со Сања? Нормално. Кој не би? Кажа 2026, само да ти Да, кажам, оваа нема година да снима. само соло. 2025. Malo Ти не oladim. разбираш македонски, така? Да. Ќе зборам на македонски. Знаеш како вика те праша неа за дует, не треба да се форсираат работи, него тоа енергиите кога ќе се спојат зубава песна. Да. Пример кога ќе се најдеме заеднички компромис, тогаш се снима. Иначе ако форсираме може ништо не биде. Така да еден ден се надам дека ќе се случи. Боже здраво. Кога ќе Здравје, имаме Боже. песна. Ти благодариме, Јања. Бидејќи бевте искрени, сега подароци. Пак подароци. Да. Imam poklone. Па нова година е нормално, нова година Ja е за mnogo подароци, volim нова година е за поklone. убави Знаете, работи. човек со Јас поклон, да ја вака, искористам Никој не наградил со поклон. Да, да искористам прилика, ова е за тебе, ваучер, да ги поздравам нашите азелија што секогаш се тука да изгледаме убаво и дотерани, ова исто така од Аџико за тебе и Аџико да ги поздравиме. Склопи во станот. Da, vidi kako Ima je. žuta garnitura, dobra. така да. Imam žutu garnituru. A moja mama mnogo voli ove stvari, ona će da bude oduševljena. Vidi kako je cool je. Baš je dobra. odbrana Svaka od čast. srce. Prelepo, hvala. Mnogo volim poklone. А мене сте ме погодиле сега со диети, бе. На диета си? Да. Па сега, ајде. Сокови. Ма како ми ги испромовиравте, како ми ги испромовиравте спонзорите? Мислам, па ја ова не сум го добила Da во ниту една isponzorišite mene, емисија. ljudi.
Ке те поврзам. Може. Ке те поврзам, ке ти си после емисија ќе го збориме тоа. Откако убаво се размрдавме со Жешката енигма, откако искрено одговорија нашите гости на прашањата на Јања во рубриката Во длабокото со Јања, сега мислам дека време е да ми кажете нешто и за новите проекти, за тоа што сте тука заедно вечерва со нас, покрај тоа да ги забавуваме и нашите... Ja nemam nove projekte još. Нема, Сања ништо нема Ali направено reći ću šta годинава. ću само ja, се- reći ću, samo on ima Да, sveže. така е. Добре, еве сега пред неколку дена, не знам колку има тачно, колку му доаѓа. Недела дена, така Не нешто. дала дена, да. 10 на 12 дена максимум, извадив најновата песна Пеколи рај, леле порок ја кажав, ја измешав со старата. Извадив таа, Јања ми беше успод. Ајде да те слушнам како звучи тоа во живо. Ајде. Пеколи рај, љубов без крај, во лажна преградка си се стопила. Пеколи рај, очи без јај, мисли громови во темни облаци. Баш добро, одлично. Браво, јас мислам дека помина супер. Ти се допаѓа? Baš. Hvala. Šta je koliraj? Пакој рај. Пакој рај, тоа е Пеколе пако. Da. Пеколе рај. Тука исто и Сања сакам да кажам дека има нова песна која што изведе пред некој месец и пол. Последниот дует е со Нучи. Ja. Кој од трите дуети ти е најомилен? Pa Vagabundo, ta pesma poslednja mi je definitivno najlepša, ali najumiljeniji mi je Đerdan. Koji Svi te najmogu ti se pesmi, moja deca. Ali, eto, nek bude da je Vagabundo, stvarno meni je to najlepša pesma. Ајде да слушнеме Вагабунда. Камера, гитарче, може. Ništa, morat ću ja i Nućijev deo. Ponovo pijani sam, ciganka gleda mi dlan, drugim držim vino bela. Kažeš ti nešto sediš ko kip, vidim na dlanju na lik, trči obuci odelo. A ja pijan izgužva, tuga me prati kroz grad, idem do prozora njenog. Da iz najlepših snova se ti budiš u najbolji, evo me stižem bebo. Voli me ludo, moj vagabundo, razum sanja, srce mi je budo. Druge usne ljubim ovih dana, pored mene neko drugi spava. Тука секако сакам да ги поздравам и нашите пријатели од клуб Аватар кои почнувајќи од вечерва. Први. Сека Алексич, утре веќе имате Бресквица, на 4 романтичарот Желко Самарџич и на 6.1 Наташа Беквалац. Огнен ти кажа дека ќе правиш, дека имаш многу нови спремни проекти кои што во оваа 2025 година ќе одат едно за друго. Што е тоа? Така е, само ќе кажам пред се со Господ напред. Тоа секако. Преголема обврска да се варат толку многу проекти, но не ќе ништо пред рака да зборам и пред време, но во 2025 оваа нова година може да очекувате сите многу нови проекти од мене како до сега што никогаш не имал. Ака вадите нова песна. Сега излегува. Кои се вашите очекувања? Ја немам очекување. Isto. Немам. Baš Добро, minimalno. како вадите песна и што? И Ништо. да има 100 views нема да се замарам, ќе кажам тоа е, идеш Tako далje. je. Како така? Pa imaš veru. Pa kako? Pa šta, treba da se stresiram, da se razbolim? Па има, па не, ама има Порано се нервират има многу. спонзорирано. Нема да бидат 100 views. Ne, pa ne, u redu. S jedne strane, dosta je stigme oko tog kao reklamiranja pesama. Ja neretko uplatim reklamu, ali mislim da to je kao kada okačiš pesmu na story. Mislim, samo da više ljudi vidi. Ono ne znači da su to lažni pregledi uopšte, nego samo dođe do većeg broja ljudi. Не зборував јас воопшто за лажни прегледи. Туку пример на така, Ne, YouTube nego ja, да може da, да ja се... tako ja kažem da ljudi kao to percipiraju kao lažne preglede, a u stvari Da. nije uopšte. Знаеш како трни од сам себе, гледаш на телефон и ти искаче реклама. И ако не ти се свија, само скипец, Тако ти е. скаш и далje. Ти текно. Добро, рекламата е малку поразлично. Реклама е поразлично, песна е поразлично. Пример, некогаш Не, па може реклама би од песна нема не да ги имам искачи можност до да ја пуштам или нема да знам дека постои, а кога ќе ми излезе автоматски сакам или не сакам ќе ја слушнам, па ако ми се допадне, само ќе продолжам да ја слушам. И може би ќе ми влезе во ум. Така, пример на MC Стојан, цак, раке, так, така ја слушнав. На YouTube 100 пати ми излезе и не можев кога дојде тука ја играв. Da. Цак. Супер помина. Ајде да видам што имаме други прашања. Зошто толку често те поврзуваат со Нучи, Сања?
Kako misliš? Pa često te prašуваат dali si во врска со него. A, to. Pa verovatno zato što smo imali toliko saradnja, a s jedne strane sve pesme su nam ljubavne i onda verovatno mali fanići, oni to i priželjkuju, ali stvarno Nući i ja smo baš dobri prijatelji. I mnogo volim s njim da sarađujem jer se baš dobro kapiramo i on je lav u horoskopu, naravno. I pesme pravimo bukvalno za jedan dan. Nađemo se u studiju i čak uopšte toliko vremena ni ne provodimo zajedno, nego Енергиите ви се поклопуваат. Jeste, da. I čini mi se da muziku percipiramo na sličan način. Jako je Nući muzikalan i sluša me. Ja mogu da ga vidim u raznim nekim žanrovima. On je spreman na te neke kompromise, da se oproba u drugim žanrovima, osim u tim svojim takozvanim Nućijevkama, tako zove svoje pesme. Tako da čini mi se da imamo neku veću dimenziju, posebno kad radimo zajedno. I super nam se slažu glasovi, ali da, stvarno smo dobri prijatelji. Мене многу ми се допадна тој збор. Ме слуша. Pa da. Мислам дека тоа е клучното од сето друго. Па старија. Ме слуша. Се слуша ли македонска музика кај вас? Kako ne? Кој се слуша најчесто? Тоше. Da. 100%. Тоше веќе го нема. Da. Dobro, ja volim Opušta cijelo volim vreme. Ja Tamaru sebe fudbalu. Todescu, slušam često Antoniju, Karolina Gočeva. А другите наши изведувачи, ете пример како што се Паја, го слушате, Da, да. da. Секако затоа што прави Два српски Бона. песни, два Бона. Тие се младите. Тоа е тој стил на музика сега што поминува кај млади. Тој стил на музика тоа што поменува. Па јас викам вака, кога публиката тоа го бара, Така е. треба да им се даде. Сања има кажано дека најлошо што може да се однесува машко е кога и се додворува да биде дрзок и арогантен. Тоа значи дека веројатно не сака оние мангопи. Или мачомени, или како се викаат, мафијаши. Mogu biti ako su pristojni. Ali ako mi А значи dođe... ти се допаѓаат и така, само ако се пристојни Nije, пак. pa, kažem ti, nemam tip. Mora bude pristojan. A ovako, ako mi svidi energija, šta ima veze kako izgleda? Оглена, кажи ми ти како се додворуваш на девојка? Јас знам како запросуваш девојка. Ти знаеш дека имам запросено Ивана во емисија. Stvarno? Da. Ludilo. Кога водеше друга емисија порано беше. Тоа снимавме на матка овде у Скопје. На татко ми честитаа дома и на моите Кај мене родители. исто, мајка ми сиди се ова честитост на Ајде кажи како се додворуваш ти на девојка? нека биде тајна се да откриам. Зошто да не откриеш? Дали си, пример, ваков Не арогантен сум или си арогантен, нормален? Не, баш нормален сум. Добро, При мене чек. ароганција нема. Што си посакуваш ти во новата 2025 година? Ајде, тебе не те прашавме, сите ги прашавме други. Па, што си посакувам пред се, да не бидам со клишето, а здрави е нормално да To сум sam ja здрав. rekla. Да сум здрав и жив пред се, јас и сите мои најблиски. Тоа секогаш ми е на прво место. И не знам што си посакувам, да ми тргне кариерата уште подобро од што ми е сега. Еве некој желби што ми се да ми се освара да идам погоре надвор од Македонија. И тоа. 2025-та нека ви се остварат на двајцата желбите. Јас уште еднаш ќе посакам на сите вас, драги наши гледачи, да останете и целата година како што сте останати вечерва заедно со нас. Така што срекна ви нова 2025-та и ајде со песна да завршиме. Краде ми те цеста, краду ми те људи, Svako pomalo do smjeha tvog posudi. Iza svakog ugla stalno neko vreba, da mi te ukrade kada malo sreće treba. Niko nije kriv za to što te volim toliko, al osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. A kriv je meni svako kog smiješ se ti, moje ljubavi. Volim osmijeh tvoj, ti nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi kriv za uvijek. I krivi su mi svi, i krivo mi je sve, kad sam bez tebe. I krivi su mi svi, i krivo mi je sve, kad sam bez tebe. Pa daj bre malo. To Dobro. обожавам. Bolje mi je ova pozicija, sviđa mi se više. Мене ми е исто супер. Мене ми како што сака? Ja Ne be. sakam vaka. Како што сака така?
Kako mi kosa izgleda crno na ovom ekranu. E pa tamo je podobro da sedneš. Ne, hoću ovde, bre. Ovde mi je super. Tamo? Ajde za Nova godina može ke se padne nešto. Некој скутер може ке се падне точно за Нова Не, година. ако ми се Замисли. падне и го поклонувам на Сања, зашто јас си купив сега скутер. Стварно? Сања има скутер ако е кај мене. Ja imam skuter, dakle Не, викам ако се Ako падне кај dobijem, мене, da. колку ми ти е? Tebi najbolja sa... Ajmo še izgledam sam ja da se nema. Kako sam kreten, bre. Па не, овде се. Ма не бре, супер.